नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानक गुरुजन मानक अनंत कोटि प्रणाम जन मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज जगन्नाथ दास सुंदर भाव ओडिया भागवत गोटे पद रचना करिसंती सेई सर्पराज कालियांक उपरे आसंतु जानिबा। तोर शत्रु मित्र नाही तोर भियान सर्वदेही। ये कथाटी किए काहाकू कहिथिले? हाँ आज्ञा, सेई कालियांकर एक शत पत्नी रहिथिले। सेमाने भगवान को प्रार्थना करिथिले, स्तुति करिथिले। कौन पाई करिथिले आपण माने जानिचंती? सेई कालंदी हृदय कालिया रोते कहीं से स्थानटी सुरक्षित स्थान। गरुड़ सौरभ मुनि ठारू अभिशाप पाइथिले जदि एही कालंदी हृदय प्रवेश करिवे ना निश्चित भाव मृत्युवरण करिवे। कहीं सेई मुनि रोहित नामक जड़े मत्स्य खेलुले। यही सब दृश्य को देखि आनंदित होते। गरुड़ कौन कले? उड़ी उड़ी आसिले मत्स्य को धरी भक्षण कले। यही सब कथा कालिय जानी तेणु से स्थान रही प्रायतः 100 पत्नी रही। भगवान कल माया भगवान चिंतन कले मु एही कालिय को दलन करिबी। एही जमुना एही कालंदी हृद को मु विषमुक्त करिबी। एही कालंदी हृद को विषमुक्त करिबी। आगो को अनेक नीला रही ना। तेणु भगवान जते बेले सेही कालंदी हृद रे प्रवेश कले अनेक साप रोते ना। सेमानकर संख्या एते मात्रा रे बढ़ी जाइतिला जे सेही कालंदी हृदर जलटी संपूर्ण विषाक्त रही। जेते बेले भगवान पहुँची गले ठीक सही समय सही सर्पटी से कालियटी भगवान को बंदी कले। अरे भगवान को किए बंदी करि परिबो? सारा जगत को भगवान बंदी करि पारंती, भगवान को कहीं भी बंदी करि पारंती नहीं। हाँ भगवान निज इच्छा रे बंदी हुई पारंती। जेपरिक यशोदा माता बंदी करिथिले ना, ठीक सही भली भाव भगवान कालिय को कृपा करिथिले। सही कालिय बंदी करिथिला। पुणी भगवान माया रचना करिवे ना, निजर शरीर को विशाल कले। सही कालिय बंदी करि परिबे कि पारि नथिले। भयंकर भाव में क्रोधान्वित हेले, खोजा को आरंभ कले। भगवान को खोजा ब्रह्मदेवंकर 100 वर्ष लगिथिला। आदि अंत जानी पारि नथिले। जेतेबेले आकाशवाणी हला तप 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 कर, पुणी भगवान मध्य निज इच्छा रे दर्शन देले। सृष्टि रचना कर भगवान कहिथिले, ब्रह्मदेव को कहिथिले ना। ठीक सही भली भाव भगवान निज इच्छा रे दर्शन देले। प्रबल मात्रा रे गरल प्रदान कले। चिंतन करंतु, जणे अन्य को कष्ट दौचंती, जणे परम ब्रह्म को आघात दबा पाई चेष्टा करुचंती, मारिबा पाई चेष्टा करुचंती, से तो भक्त वत्सल पतित पावन दयाल सागर करुणार सागर। कौन करिवे? कल्याण करुचंती। भगवान तांकर शिर उपरे चढ़ीगले, नृत्य आरंभ कले। जो पाद शंकर महादेव देवता मानक पाई दुर्लभ, से पाद कालिय पाई सुलभ हो गला। से
ମୁଁ କହୁଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ଭାବନା ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ନା। ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ କାଳିଅ ଜାଣିଗଲେ ଆରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ମନରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣଗାମୀ ହେଲି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନାମକୁ ଆକୁଳେ ଉଚ୍ଚାରି ଭବ ସାଗରୁ ହେଲା ପାରି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜାମିଳର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଭଗବାନ ଦୟା କଲେ। ସେପଟେ ସେଇ କାଳିଅର 100 ପତ୍ନୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ କାଳିଅର ପତ୍ନୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟାର ସାଗର, କରୁଣାର ସାଗର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପତିଦେବ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଦଂଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ହକଦାର। ତଥାପି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପତି, ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ପତି ପରମେଶ୍ୱର ନା। ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଜୀବନଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଦୋଷର କୁକର୍ମ କରିଛି ନା, ମୋଚନ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ, ବିରଞ୍ଚି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ, ବଳି ସେଇ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ନା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ପତି କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତମୟ ପାଦକୁ ଶିରରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ 100 ପତ୍ନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଧରି ଆସିଲେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? କୃପା କଲେ। ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କାଳିଅ ଦେଖିଥିଲେ ନା। କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସଂହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା କିଏ ବା ଜାଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ଗୁଣଧାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ଦଂଶନ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ କୃପା କଲେ, ଅଦ୍ଭୁତମୟ କୃପା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମୋର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବେ? ଏବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଗମନ କର, କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନୀଳା ରଚନା କରିବି। ଏହିସବୁ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପପୁରକୁ ଶରୀର ରୂପରେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନିଆଯିବ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ରହିଲା, ପରମାତ୍ମା ମିଳିଗଲା। ବାକି ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚେତନା, ଏସବୁ ରହିଲା ନା। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଅ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣ ଅସୁର ରହିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂତନା 1, ଶକଟାସୁର 2, ତୃଣାବତ 3, ଅଗାସୁର 4, ଧେନୁକାସୁର।
ଏମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ନେଲି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ କିଏ? ମନ ନା। କଂସାସୁରକୁ ମନ ରୂପରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନେଲି। ସେଇ କାଳିଅ ତାଙ୍କୁ ମନ 5 ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୁ ମନ ଉପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଅହଙ୍କାର ବିକାର ଉପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ପୁଣି କାଳିଅଙ୍କର 100 ପତ୍ନୀ ରହିଥିଲେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେ କାଳିଅ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି କାଳିଅର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଗଲା, ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଆସିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କ ପରି। ରକ୍ଷା କର ହେ ମଧୁସୂଦନ, ହେ କେଶବ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବଧ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ମନରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା। ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା, କ'ଣ ଘଟିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବ। ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଲେ, ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଗଲା ନା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ଘଟିବ ନା। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ, ସଂସାରମୁଖୀ ହେବେ କି ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ କି? ହୋଇନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନା। ଏହିସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କାଳିଅ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା, କଷ୍ଟ ଦେବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଉ। ମୁଁ ଭଲ, ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ। ମୁଁ ବଳବାନ, ଅନ୍ୟମାନେ ନା ଦୁର୍ବଳ, ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ, ପତନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଅହଙ୍କାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ନାଶ କରନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି କାଳିଅ ପ୍ରକୃତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହାସଲ କରିବୁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବୁ। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।